Thapa fraction नभनौँ गगन थापा प्लिज इजरायलको वारलाई अब US has become a proxy. Yeah. And I feel hopeful. Hopeful is the word I want to use right now. किनभने अहिले अब it's too soon to count the chicken. हामीले again that Carpenterको storyको research गरेर So we're back again with so many fresh topics to dive in with none other than Mr. Rash Jha, KFA's founder and executive chairman. So without further ado, let's start with this podcast, and also do like, share and subscribe to our YouTube channel to stay connected with us. So hello Rasa sir, how are you? It's really nice to be back again with you in this set of the Silver Linings podcast, Sadika Geiraru. It's always so fresh and insightful to speak with you. Amazing, as always. हामीले Silver Linings भन्ने जुन ट्यागलाइनबाट यो पडकास्ट सुरु गर्यो. I think it's been a couple of years now. So 2 years मा हामीले Silver Linings भनेको जुन चाहिँ छ त्यो Silver Linings को बाइलाइन चाहिँ अब आएर सार्थक हुन्छ जस्तो लागिरहेछ हैन? Definitely. किनभने we can see silver linings in the political spectrum. Yes. As a Gen Z yourself, what do you feel? कस्तो भइरहेछ? And especially भनौँ न, हुन त we are not, this is not a political show, and we're not vetting any political party, but there's a breath of fresh air Definitely going around. So there's an optimism going around. Yeah. So what do you feel as a Gen Z yourself? तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? I feel hopeful. Hopeful is the word I want to use right now. किनभने अहिले अब it's too soon to count the chickens, हैन? There has been quite development in and around. तर मलाई अहिले चाहिँ optimism, as you said, rightfully. Right. Yeah, so that's the word, leaders. because अब अहिलेसम्म गभर्मेन्ट फर्म भएको छैन हैन. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी has got near to two-thirds majority. So at least the conversation that we hear from the political leaders, Yes. even the Gagan Thapa fraction नभनौँ Gagan Thapa महाधिवेशन पछि एउटा breath of fresh air ल्याउन खोज्नु भएको थियो नेपाली कांग्रेसमा. So त्यो नेपाली कांग्रेसको न्यू लिडर्सहरूले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको न्यू लिडर्सहरूलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेको देखिन्छ. सो एउटा न्यारेटिभ कस्तो एउटा यसपालिको चाहिँ राम्रो मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा इभन विनर्सले पनि त्यो घमण्ड देखाइराखेको छैन. विनर्सले पनि पुरानो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई यहाँले संविधान ल्याउनु भयो, यहाँको हिस्ट्री गर्नुभयो, यहाँले फाइट गर्नुभयो मोनार्कीसँग, यहाँसम्म लिएर आउनुभयो. सो यु आर द पास्ट, वी रियली एक्नोलेज योर पास्ट एन्ड वी वान्ट टु टेक दिस टु अ नेक्स्ट लेभल एज अ फ्युचर. र यो 2 दिनको जुन चाहिँ गोष्ठी भएको थियो, यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भएको थियो सांसदहरूलाई ट्युलिप होटलमा होकेर हैन, त्यसबाट पनि डिसिप्लिनको कुराहरू एकदमै इम्बाइब गरिएको छ. Yoga and meditation to begin yoga with. meditation, mobile phones on silent mode. Silent mode. Every sessions my like attendance गर्ने. No. Basically, leaders of Rashtriya Swatantanta Party has emphasized on not being complacent, not being too media savvy. Savvy, yeah. अनि आफ्नो कुरालाई आफ्नो फुटलाई ग्राउन्डेडमा राख्ने. हामीलाई जिताएको चाहिँ basically पिपललाई सर्भ गर्नलाई हो. Definitely. Not to help ourselves or not to look at our own benefits, हैन. So त्यो चीजहरु आको भएर चाहिँ it's a breath of fresh air, and then यसलाई चाहिँ wait and see त छँदैछ. तर एउटा पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा चाहिँ पोजिटिभै आएको छ होला. Anything you want to add on this? At the moment, I just want to see and yeah, which makes sense also, because let's not. We've done our part, I think, Oh. as a citizen of the country. Exactly. We've done it. Now, I think the ball is in their court, in their hands, and hopefully it'll be a best of. No point getting super excited Yeah, also. So yeah. let's take it as one at a time. So while Nepal is going through a positive internal change, I know. Right. Along with this, globally, there has been a lot of instabilities and tensions between the countries, especially. Yeah, Iran war नै हो मेन त हैन. Yeah. Please इजरायलको warलाई अब US has become a proxy. Yeah. And global oil price has surged, Yeah. and it's going to impact everybody, including ourselves. And हाम्रो ग्यास सिलिन्डर आधा मात्र आउन थालिसक्यो हैन. प्राइस पनि 100 भन्दा नागिसकेको छ क्रुड ओइलको पर ब्यारल. $100 per barrel. सो त्यसले गर्दाखेरि अब इन्स्टेबिलिटी छ. अब यसमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु, बिकज वी आर अ कर्पोरेट एन्टिटी, वी डु नट नो द होल पिक्चर कि हामीले पनि अब विभिन्न कुराहरू पढेर मात्र थाहा पाउने हो. अब त्यो इरानको साँच्चीको न्युक्लियर केपेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले वर्ल्डलाई नै थ्रेट थियो त कि थिएन त्यो हामीलाई थाहा छैन. Exactly. It's such an intelligence issue. Yeah. So we would not like to comment on that, but what's happening is obviously not good. र त्यसले गर्दा गल्फ कन्ट्रिजहरू चाहिँ supposed to be very very calm, peaceful, welcoming. Like if you talk about UAE भनौँ न अथवा साउदी अरेबिया,
दे रियली वेलकम इन्भेस्टर्स ग्लोबल लग्जरी हलिडेजदेखि लिएर नेपालीहरूले कति अपार्टमेन्ट्सहरूमा रिसेन्टली मात्र पनि त्यो इन्भेस्ट गरेको थियो सो त्यो सबै चिजहरूमा चाहिँ इभन युएहरूमा पनि डेभरेजहरू खसिरहेछ त्यस्तो ठुलो कन्सर्न त छैन भनिन्छ तर पनि डेफिनेटली अब वेन देयर इज वार ह्यापनिङ इन द रिजन सो द्याट्स अ कन्सर्न र अर्को चाहिँ बिकज अफ इरान र इजरायल र युएसको वारले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको वार विच इज गोइङ अन है nobody is talking about it. Exactly. Right? There's another war which is going and Zelensky is worried like nobody is talking about us. अनि नेटोले पनि युएसलाई त्यति राम्रो सपोर्ट गरेको छैन अब entering into somebody's country and assassinating the top leaders of even security chief लाई पनि assassinated भयो intelligence chief लाई पनि assassinated भयो भन्ने भनेछ अब it's been more than 2 weeks now we're just keeping our fingers crossed and let's hope this war ends so that there's a peace in the region अनि हामीलाई more concern चाहिँ हम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजहरूमा काम गरेर बस्नु भएको छ प्रोफेसनली बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू कतिपयले चाहिँ फ्लाइट लिएर फर्किराख्नुपर्ने अवस्था छ अब यहाँबाट फेरि काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ कतिजना बिदामा आउनु भएको छ अब जाने कि नजाने होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट ओन्ली सोसियो मात्र होइन इकोनोमिक प्रब्लमै हुन्छ नि त अब इकोनोमिक प्रब्लम भइ नै रहेछ इभन इन पाकिस्तान एन्ड अफगानिस्तानको पनि आफ्नै एउटा प्रब्लम्सहरू भइरहेछ होइन इट इज मोर क्लोजर टु होम नेपाललाई पनि डिरेक्टली नै अफेक्ट गर्ने हाल्छ डेफिनेटली ठिक छ सो लेट्स अब भनौँ न यसलाई वी हेभ टु वेट एन्ड सी एन्ड वी हेभ टु होप द्याट दिस एन्ड्स हाम्रो नेपालको अघिको पोलिटिकल एकदम राम्रो पोजिटिभ भएको बेलामा चाहिँ ग्लोबली पनि पोजिटिभ भइदिएको भए यो गभर्मेन्टलाई पनि हामी सबै इन्भाइरोमेन्टलाई अझ एउटा लिप लिनलाई सजिलो हुन्थ्यो बेटर हुन्छ तर अब अलिकति ग्लोबली त्यो भएको भएर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ बट होपफुली थिङ्स विल सेटल डाउन अहिले नयाँ गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा बाचा पत्र उहाँहरूले राख्नु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक प्रायोरिटिजहरू चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ त बाचा भनेको प्रमिसेस होइन सो देयर आर पोलिटिकल प्रमिसेस देयर आर इकोनोमिक प्रमिसेस सो लेट्स नट टक अबाउट पोलिटिकल प्रमिसेस संविधानको यताउता कुराहरू छ त्यतातिर हामी नजाउँ अब इकोनोमिक प्रायोरिटिजहरूमा उहाँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्नु भएको छ होइन त हाम्रो विचारमा चाहिँ विभिन्न प्रायोरिटिजहरू छ त्यो प्रायोरिटिज अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गरेको मोनिटरी पोलिसी अनुसारले पनि एडुकेट नभएर यो ब्याङ्किङ सेक्टरको लिक्विडिटी एक्सेस लिक्विडिटीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इस्यु भइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि लेन्डिङ अझ पनि बढ्न सकेको छैन सो पिपल आर एकदमै अब अलिकति गभर्मेन्ट आयो भने अलिकति पोजिटिभ ड्राइभ चाहिँ भएको छ तर पनि त्यो सम मेजर रिफर्म प्रोसेस नगरिकन त्यो हुनेवाला छैन अब यसमा हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मल इकोनोमीको कुरा नगरिकन नेपालमा हुँदैन हामीले आफ्नो लिसनर्सहरूलाई आफ्नो अडियन्सलाई जहिले पनि के भन्नु खोजिरहेको भने नेपाल भनेको 75% इन्फर्मल इकोनोमी हो 25% मात्र फर्मल इकोनोमी र इफ यु से अनेस्टली भन्नुपर्दा एफएनसिसिआई सिएनआई च्याम्बर अफ कमर्सहरूले चाहिँ बाई एन्ड लार्ज फर्मल इकोनोमीलाई मात्र रिप्रेजेन्ट होइन सो त्यो फर्मल इकोनोमीलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरेर पुगेन who's going to talk about 13 or 14 lakhs of micro and small enterprises who are working day in and day out, but they are not being taken care of, they are not being getting support. So nobody's talking about them. Definitely. So KFA ले हामीले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर हामीले अगेन द्याट कार्पेन्टरको स्टोरीको रिसर्च गरेर हामीले चाहिँ त्यो सेगमेन्टलाई कसरी कार्पेन्टर इज अ मेटाफोर or a representative to represent the entire micro and small enterprises अथवा साना तथा लघु व्यवसाय भन्छौँ हामी होइन सो उनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो सो उनीहरूलाई हामीले केयर नगरिकन हुँदैन सो विथ दिस हामीले सुरु गरौँ नै कार्पेन्टरको स्टोरीबाट वाट सुड बी द मेजर्स त्यहाँबाट एकचोटि टच बेस गर्दैछन् सो कार्पेन्टरले 10-12 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ उसले आफ्नो एउटा वर्कसप राखेको छ उसको फ्यामिली मेम्बर्समा 2जना सानो बच्चाहरू छ उसको एउटा वाइफ छ उसले एउटा फ्याक्ट्री आफ्नो वर्कसप गरेको छ उसले 6 वर्ष काम गरिसक्यो 6 वर्ष कार्पेन्ट्रीको काम अरूको वर्कसपमा गरेपछि उसले आफूले नै 8-7 लाख रुपियाँ एउटा सहकारीमा गएर लोन लियो उसले आफ्नो कार्पेन्टर वर्कसप चाहिँ 6 लाख रुपियाँले लोन लिएर चाहिँ आफ्नो पनि 2-3 लाख रुपियाँ सेभ गरेर 9-10 लाख रुपियाँले उसले कार्पेन्टरको वर्कसप स्टार्ट गर्यो अब सहकारीलाई तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल एन्ड अर इन्ट्रेस्ट वाट एभर इज ड्यू यु वाज पेइङ अन टाइम सबै कुरो राम्रै भइरहेको थियो तर लास्ट 3 इयर्स अगाडिदेखि यो सहकारी सेक्टरमा प्रब्लम भएपछि सहकारीको म्यानेजरले चाहिँ गरे के भन्नुभयो भन्दाखेरि सर अब हजुरले प्रिन्सिपल सावा ब्याज त तिरिराख्नु भएको थियो तर हामीले अब हजुरको लोन चाहिँ रिन्यू गर्नु मिल्दैन है अनि कार्पेन्टर सर्ट किन मैले त तिरिरहेको छु होइन मैले गरिरहेको छु मेरो यत्रो इन्भेस्ट भइसकेको छ तपाईँले मलाई 7 लाख एकैचोटि पे गरौँ भन्दा मैले सक्दिनँ नि त म इन्स्टलमेन्ट्सहरू मेरो तिर्नु त तिरिरहेको छु हजुर भनेको कुरा ठिक हो तर के गर्ने हेर्नुहोस् न हाम्रो सहकारीको सेक्टरबाट सबै डिपोजिट्सहरू चाहिँ सहकारीबाट ब्याङ्किङ सेक्टरतिर गइरहेछ अथवा हामीलाई अब डिपोजिटले नै डिपोजिट निकाल्ने भएपछि त हामीसँग अप्सनै भएन सो द्याट वी हेभ नो अप्सन बट टु रिकल द मनी होइन सो अब तपाईँले तिर्नै पर्ने भयो भने अब त्यसपछि र फेरि यो कार्पेन्टर प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन फ्लोरिस्ट जति पनि हाम्रो
माइक्रो एन्ड स्मल इन्टरप्राइजेस छ उनीहरू भनेको सिम्पल पिपलहरू हो सिम्पल अन्टरप्रिनियर्सहरू हो सानो उद्यमीहरू हो उनीहरूले 3-4जनालाई इम्प्लोय गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन उनीहरूलाई इज्जत प्यारो हुन्छ उनीहरूलाई अब सहकारीले मलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्छ भनेपछि उसलाई राम्रोसँग सुत्न सक्दैन उसलाई छटपटी भइरहेको छ त्यो हुनसाथ उसको कार्पेन्ट्री वर्कमा पनि उसको फर्निचर्सको क्वालिटी पनि डिक्रिज भइसक्यो उसले 3-4जना काम गरेकोमा 2जनालाई ल बाबु अब घरमा बस अहिले मसँग इनफ काम छैन भनेर भनिरहेको छ त्यस्तै खालको रिसेसनरी प्रेसर सबै अरू सेगमेन्टमा पनि भएको भएर उसको पनि फर्निचरको डिमान्ड घटिरहेको थियो होइन सो एट द सेम टाइम 10-12 वर्षदेखि काम गरेर उसले अलिक सस्तोमा लेले भन्ने ठाउँमा चाहिँ 3.5 आनाको जग्गा चाहिँ जोडेको थियो सो नेपाल यो काठमाडौँको खाल्टोमा काठमाडौँ भ्यालीको खाल्टोमा भनौँ न सानो घर बनाउने इच्छा सबैलाई हुन्छ कार्पेन्टर र कार्पेन्टरको वाइफसँग पनि थियो सो उसले त्यो लेलेमा घर बनाउँछु भनेर राखिरहेको थियो तर अलिक घर बनाउनु सोच्नै सक्दैन उसले बिकज हि इज गोइङ थ्रु दिस प्रब्लम न उसले सबै कुरा राइट गरिरहेको थियो त्यही पनि प्रब्लम भयो सहकारी जसले उसलाई दिइरहेको थियो एबिसी कोअपरेटिभ भनौँ अहिलेको लागि हाम्रो इक्जाम्पलको लागि एबिसी कोअपरेटिभले पनि सबै कुरा राम्रो गरिरहेको थियो तर उसको पनि हातमा केही पनि भएन बिकज डिपोजिट गयो उसले पैसा दिएको नाउ देयर इज अ क्याच 22 सिचुएसन यसलाई के गर्ने त 32,000 कोअपरेटिभ छ नेपालमा कोअपरेटिभको एकजना प्रमोटरलाई मात्र रङ्गशालामा राखिदिएको भने स्टेडियममा राखिदियो भने स्टेडियम भरिन्छ आई थिङ्क अटाउँदैन क्या सो इमेजिन हाउ मेनी कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स आर देयर होइन सो त्यो कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन सबै कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनमा करप्सनको प्रब्लम हो त सबैले चाहिँ 5 करोड 10 करोड 50 करोडको डिपोजिट लिने 50 करोडको लोन दिने गरेको होइन नि त विच इज नट अ फिनोमिनन कोअपरेटिभको प्रिन्सिपलमा त्यो पर्दैन त्यसरी दिने पनि होइन लिने पनि होइन कोअपरेटिभ भनेको सानो बचत लिने हो सानो लगानी गर्ने सानो लोन दिने होइन सो मेजोरिटी अफ कोअपरेटिभ्सले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि बिकज अफ सिस्टमेटिक इस्युज दे आर ह्याभिङ अ प्रब्लम यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नै पर्छ र गभर्मेन्टले अब आजको हामी पडकास्टमा यसमा अलिकति फोकस गर्न खोजेको धेरै कुरा एकैचोटि कुरा गर्नुभन्दा पनि वी वान्ट टु फोकस इन दिस पार्ट एन्ड टेक इट फरवर्ड So the carpenter story is very interesting. यसलाई अब ट्याकल गर्न स्पेसली स्पेसिफिक्समा गयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त एक्ज्याक्टली अब पहिला त राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड अथवा राष्ट्रिय अहिले चाहिँ सहकारीको प्राधिकरण पनि एउटा सेटअप भएको छ अनि कस्तो रहेछ भने म्युनिसिपालिटिजहरूमा पनि सहकारी डिभिजन्सहरू रहेछ सो उनीहरूको रेगुलेटरी फ्रेमवर्कलाई नै चिरफार गर्नु पऱ्यो अपरेसन गर्नु पऱ्यो 32,000 कोअपरेटिभलाई उनीहरूले रेगुलेट गर्छ Can you imagine 32,000 cooperative doing their AGM in Asar Masanta Sakepachi and sending that files to Rashtriya Sahakari Board, which is located in Minbon, near Baneshwar. So what the file exactly. So there's no digitization, there's no technology there. Sahakari like regulatory framework nei ramsang like sikako chaina. Whereas we spent the World Bank dollars we spent a lot of money maybe 10 years back forming World Bank program or not reforming World Bank because of World Bank's funds we spent a lot of money trying to reform Nepal Bank and Rashtriya Banijya Bank. Some 70 plus 80 plus CEOs came and they basically enjoyed their holiday, I mean to be honest, and low hanging fruits हरूलाई चाहिँ गरेर तारागाउँ सारागाउँको पैसाहरू चाहिँ लिएर चाहिँ अलिअलि रिफर्म भएर त्यतिकै गर्नु भन्दा त बरु बङ्गलादेशको मोडलबाट सिक्ने हो कि हामीले हैन ग्रामीण ब्याङ्कको मोडलबाट सिक्ने हो कि बङ्गलादेशी कन्सल्टेन्ट ल्याउने हो कि नेपाली कन्सल्टेन्ट्सहरू हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेर काम गर्ने हो कि होइन इन्डियाबाट सर्टन एक्सपर्टिजहरू लिएर आएर चाहिँ एउटा कन्सल्टिङ बनाएर 24/7 whoever is going to be अर्थमन्त्री दे हेज टु बी 24/7 कोअपरेटिभको एउटा टास्क फोर्स भन्नु पऱ्यो कोअपरेटिभलाई रिभाइभ गर्नलाई त्यो भनेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड रेगुलेटरलाई रिभाइभ गर्नु पऱ्यो रेगुलेटरलाई उनीहरूको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी सुपरभिजन रेगुलेटरी केपेबिलिटी बढाउनु पऱ्यो नम्बर 1 अर्को चाहिँ वी निड टु क्लासिफाई दिस कोअपरेटिभ्स इन्टु 3 सेगमेन्ट्स नाउ हैन प्लिज लेट्स नट फर्गेट द कार्पेन्टर इन आवर एक्जाम्पल हामीले हेल्प गर्नु खोजेको कार्पेन्टरलाई नै हो बट गभर्मेन्टले डाइरेक्टली गरेर कार्पेन्टरलाई हेल्प गर्न सक्दैन द रुट टु हेल्प द्याट कार्पेन्टर इज थ्रु कोअपरेटिभ्स होइन अब हामीले चाहिँ त्यो क्लासिफाई गरेर जसले चाहिँ सज्जन खालको राम्रो खालको कोअपरेटिभ्सहरू जसले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ कोअपरेटिभलाई रिभाइभ गरेर उनीहरूलाई हामीले सब्सिडाइज फाइनेन्सिङ गरिदिनु पऱ्यो मेबी 15 crores सब्सिडाइज फाइनेन्सिङ फर 1 cooperative for 15 years at 3% rate of returns र त्यो कोअपरेटिभको म्यानेजरलाई अथवा त्यहाँको बोर्डलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कार्पेन्टर जसले राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट टाइममा दिइरहेको थियो उसलाई दुःख नदिनुहोस् अहिले यो फन्ड्सलाई त्यहाँ युटिलाइज गर्नुहोस् सक्नुहुन्छ एउटा मेसिनको लागि 50,000 रुपियाँ थपिदिनुहोस् क्यान यु इमेजिन 13 लाख 14 लाख मैले माइक्रो स्मल इन्टरप्राइजेसको कुरा गरेको छु जसमध्येमा 7-8 लाखले यो कोअपरेटिभको फाइनेन्सिङ लिएको होला त्यो 7-8 लाखमा 2 लाखलाई मात्र हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्यो प्यान नेपाल बेसिसमा भने क्यान यु इमेजिन द रिपल इफेक्ट द इकोसिस्टम द्याट इज गोइङ टु क्रिएट मलाई त कोअपरेटिभले यसरी ब्ल्याकलिस्ट गर्छु भनेको बेलामा त अब त रिन्यू पनि गरिदिनु भयो मलाई 50,000 रुपियाँ थपिदिने पनि भयो बाबु तिमीहरू दुईजना चाहिँ मैले तिमीलाई रिलिज गरेँ आउ त अब फेरि सुरु गर्नु पऱ्यो सो त्यस्तै खालको फाइनेन्सिङ हाम्रो फ्लावर नर्सरीलाई पनि जाला रेस्टुरेन्ट्सलाई पनि जाला
प्लम्बरलाई पनि जाला, इलेक्ट्रिसियनलाई पनि जाला, सबै सेगमेन्टमा गइसकेपछि उनीहरूको लागि फाइनेन्सिङ गइसकेपछि उसलाई फर्निचर चाहियो नि त अब हैन। फ्लावर नर्सरीलाई गइसकेपछि उसलाई र्याक्सहरू चाहिएला, र्याक्स कसले बनाउँछ? कार्पेन्टरले बनाउँछ। कार्पेन्टरले राम्रो गरिसकेपछि कार्पेन्टरलाई डेकोरेट गर्नलाई फ्लावर्सहरू चाहिएला, फ्लावर्स नर्सरी। इट्स इकोसिस्टम, सम वान इज अ बायर, अनदर इज अ सेलर। वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, द गभर्मेन्ट निड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। त्यही भएर ठुलो ठुलो मल्टिनेसनल अथवा ठुल्ठुलो एकदम मल्टिबिलियन कम्पनीजहरूलाई मात्र टेक केयर गरेर पुग्दैन। लाइफ इज अ ग्रेट लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ कि हामीले खालि ह्याभ्सलाई मात्र हेर्दाखेरि ह्याभ्सलाई पनि प्रब्लम हुन्छ, बिकज वी निड टु ब्यालेन्स इट आउट। किन भन्दाखेरि यदि कोअपरेटिभलाई यो पोजिटिभिटी गइदियो भने उसले के गर्छ, उसले कामहरू सुरु गर्न थाल्छ, उसको राम्रो रिभाइभ हुन्छ, त्यसपछि उसले लेलेमा घर बनाउला नि त हैन। लेलेमा घर बनाउनु थाल्यो उसले, ल ठिक छ म अहिलेको लागि बेस मात्र बनाउँछु भने पनि त सबै सिमेन्ट किन्छ होला, उसले रोडा किन्छ होला, बालुवा किन्छ होला, त्यहाँ नजिकैको हार्डवेयर पसलले चाहिँ सर्टन बिजनेस पाउँछ, विच इज बाई द वे अनदर एसएमई है। अब अहिले हाम्रो ब्याङ्कर्सहरू यस्तै सुट बुट लाएर होइन, एकदम 3 पिसमा छौँ आज होइन, सो लाएर चाहिँ त्यही 50जना 100जना हाम्रो चाहिँ बिग लार्ज इन्टरप्राइजेसहरू कहाँ गएर सर लोन लिनुहोस् न, अहिले 4-5% लोन आइसक्यो। इट वाज एट वान पोइन्ट इन टाइम 12-13% थियो, लोन लिनुहोस् न भनेर। अब मिस्टर साङ्गाई एन्ड मिस्टर गोल्साज एन्ड मिस्टर खेतान्जले के गर्नुहुन्छ र, मेरो फ्याक्ट्रीमा सिमेन्ट जम्न लागिसक्यो, 20-30%को अकुपेन्सीमा म काम गरिरहेको छु, डिमान्डै छैन, तपाईँले मलाई 2%मा लोन दिएर पनि म किन लिने? किन भन्दाखेरि लेलेमा घर बनिरहेको छैन, लेले नजिकैको बस पार्कमा नजिकै भएको, दिस अ रियल एक्जाम्पल है बाई द वे। र त्यहाँको हार्डवेयर पसल विच इज अनदर स्मल इन्टरप्राइजेस, उसले एउटा डिमान्ड आएको छैन, त्यो ऊ रिटेलर भयो, रिटेलरले होलसेलरलाई, होलसेलर डिस्ट्रिब्युटरलाई, डिस्ट्रिब्युटर फ्याक्ट्रीको डिमान्डै छैन। एक्ज्याक्टली। सो गोइङ टु दिज लार्ज कर्पोरेट्समा हेर्नुभन्दा हामीले स्मल इन्टरप्राइजेसलाई कोअपरेटिभ रिफर्मको थ्रुबाट उनीहरूलाई हामीले फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रोसेस छ, यो भनेको त हामीले सर्टकटमा भन्यो नि त। अब त्यसमा हामीले क्यामल्स रेटिङ गर्ने हो, सहकारीलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने हो, उनीहरूको फन्डिङ दिइसकेपछि त्यो फन्डिङलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने हो, त्यसको टास्क फोर्स कसरी बनाउने हो भन्ने कुराको एन्टायर हामीले एउटा लेभलको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी गरेको छौँ। बट इफ गभर्मेन्ट इज विलिङ टु वर्क इन अ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप बेसिसमा भने केएफए हेज द्याट स्ट्रेन्थ, वी क्यान पार्टिसिपेट विथ द गभर्मेन्ट इन दिस प्रोसेस। हामीले अलिकति पोलिटिकल एडभोकेसी भनौँ, अथवा पोलिटिकल एडभोकेसी भन्दा पनि पोलिटिकल एडभोकेसी त केएफएलाई राम्रो हुने कुरा गर्ने हो, केएफएलाई राम्रो भन्दा पनि सोसाइटीलाई राम्रो गर्नलाई इट्स अ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न, को लागि पनि हामी एउटा एडभोकेसी त गर्दैछौँ। र गभर्मेन्टले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दियोस्। त्यो भएपछि हामीले अब मिटर ब्याजीलाई इलिगल हो त्यसलाई लिगल बनाउन सकिँदैन, ढुकुटी इलिगल हो त्यसलाई लिगल बनाउन सकिँदैन, सो अनदर फाइनेन्सियल सिस्टम गोइङ अन, हुन्डी इज इलिगल त्यसलाई लिगल बनाउन सकिँदैन। बट all these 3 things are happening here. त्यसलाई डिस्करेज गर्नको लागि त फर्मल लिगल सिस्टममा यत्रो कोअपरेटिभलाई लाइसेन्स दिएको छौँ भने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज अनविलिङ एन्ड राइटली सो, उनीहरूले रेगुलेट गर्ने पनि होइन, राष्ट्र सहकारी बोर्डले नै गर्ने भने राष्ट्र सहकारी बोर्डको फ्रेमवर्क राम्रो बन्नु पऱ्यो, कोअपरेटिभ्सलाई क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको थ्रुबाट हामीले 12-13-14 लाख स्मल इन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको सिस्टम ल्यायो भने इट विल क्रिएट म्याजिक। त्यसपछि अनि गभर्मेन्ट यो आउँछ। सो यसको लागि स्पेसली आजको पडकास्ट हामीले चाहिँ भनौँ न, हाउ डु वी टेक दिज पिपल टु नेक्स्ट लेभल। अब त्यसपछि उनीहरूको अकाउन्टिङ सिस्टम राम्रो बनाइदिने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट दिने, उनीहरूलाई कसरी ब्याङ्केबल बनाउने, उनीहरूलाई फाइनेन्सियल सिस्टम्सहरू गर्ने, उनीहरूको टेक्नोलोजी बेसमा कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि हेल्प चाहिन्छ होला। त्यो कुरा हेल्प चाहिँ उनीहरू आफैले पनि गर्दै जान्छ कि आजकल सबैको हातमा क्युआर छ, सबैको हातमा सिस्टम छ, सबैले उनीहरूले त्यो सेलिङहरू गर्छ। सो पिपल आर ग्रोइङ र यो पोलिटिकल राम्रो भाइब र पोजिटिभिटी भएको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज वान थिङ द्याट वी क्यान। सो बिफोर वी एन्ड दिस पडकास्ट फर टुडे, what is happening in KFA? So as a senior business relationship manager, I think over the weekend you are doing 6 programs and training programs in the same couple of days. Definitely. From कहाँ छ locations? हाम्रो बर्दिवास, बुटवल, भैरवा, इटारी। Yeah, so त्यो सबै सेक्टर्सहरुमा चाहिँ I think NIC Asia Bank लाई क्रेडिटको ट्रेनिङ हुँदैछ हैन. So ट्रेनिङमा we started in 2001, KFA was established in 2001 with vision beyond the box. अहिलेको त्यो कुराहरु त beyond the box नभएको भए त हामी भित्र मात्र हेरेको त कुरै गर्दैन थियो नि त. So we have vision beyond the box and then we try to serve the society also. तर ट्रेनिङ एजुकेसनमा we are doing we are affiliated to Lincoln University, Malaysia. We are doing MBA, BHM, BCSIT, and BBA. We are applying for 2 more programs in coming Shravan. KFA Consulting, today we are signing a feasibility study and business plan for one of the resort which is coming up in Dapsa. Wow. We recently signed a contract with Jivan Bimak Sangh to manage their secretariat and also research-based
लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको रिसर्च बेस गर्नको लागि एभरेस्ट ब्याङ्कको MDP इज ह्यापनिङ Yeah. फ्रम टुमोरो इटसेल्फ कन्सल्टिङ फाइनेन्सियल कन्सल्टिङहरू गरिरहेको छौँ ट्रेनिङमा लड अफ ट्रेनिङ गरेर वी एक्चुली स्टार्टेड एज अ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट Yeah. बिजनेस स्कुलको कुरा मैले कुरा गरिहालेँ एग्रो प्रोसेसिङ र एग्रो फार्म हाम्रो चाहिँ एभोकाडो ड्रागन फ्रुट बुलेट चिलिजहरू भन्छ त्यसपछि अरू इन्टिग्रेटेड फार्मिङको मेथडबाट डिप इरिगेसन्स लिएर आएर नयाँ टेक्नोलोजी लिएर आएर हामीले चाहिँ अहिले पाइलटिङ हिसाबले 6 बिघा ल्यान्डमा चाहिँ सिरा मिर्चामा गरिरहेको छौँ र हामी वेट एक्सप्यान्ड टु द्याट हस्पिटालिटी सेक्टर्समा हामीले चाहिँ भिलाजहरू म्यानेज गरिरहेको छौँ गुर्जे होम एउटा हामीले लास्ट 2.5 इयर्सबाट चाहिँ अपरेसनलमा काम गरिरहेको छौँ नौ बुद्धमा 2टा भिला चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनमा गइसक्यो वी प्लान टु एक्सप्यान्ड 10 more villas 8 more villas in fact 8 more. we want to do 10 altogether 10 villas around Kathmandu Valley. We want to welcome all our guests to our beautiful villas, you know. The one which is ready in Gurji Home, and then whenever it's ready in other locations. We have Resta Foundation, जसमा हाम्रो 12 जना beautiful बच्चाहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ हिजो मात्र एउटा we want to thank our resort happy resort हैन so which is in त्यो जामाछेन भन्ने गुम्बाको नजिकै रहेछ उहाँलाई लगेर चाहिँ ब्रेकफास्ट हाइकिङहरू गराउनु पर्छ एउटा सोशल पर्पसलाई विभिन्नले गरिराख्नु भएको छ हैन र रियली रेस्ट फाउन्डेसनलाई सपोर्ट गर्नेले गर्नु भएको छ र हामीले यल्ला दरबारमा अक्टोबर 2 मा कुटुम्ब ब्यान्डसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेका छौँ सो दे आर गोइङ टु डु अ ब्युटिफुल म्युजिकल पर्फर्मेन्स हैन त्यसको लागि हाम्रो स्पोन्सर्सहरू चाहिन्छ होला टिकट्सहरू किनिदिनुपर्छ होला अहिले धेरै चाँडै नै भयो अहिले नै त्यसको लागि हामी पछि भन्छौँ होइन सो सो केएफई इज अ भाइब्रेन्ट कम्पनी प्याराडाइज लिभिङको हाम्रो एउटा एकदमै स्ट्रक्चर्ड अलिक ठुलै प्रोजेक्टमा हामी ब्रेन स्टर्मिङ गरिरहेको छौँ एभ्री विक त्यसको पनि भोलि एउटा इन्भेस्टर मिटिङ्सहरू हामीले राखेको छौँ त्यसपछि होनोज हामीले केएफए इन्टिग्रेटेड क्लब र प्राइमेरी स्कुल्सको हाम्रो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्सहरू पनि गर्छौँ होला सो केएफएले पनि एउटा पोजिटिभ मोमेन्टममा गइरहेको छ तर वाट वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड इज टु हेभ अ समग्र डेभलपमेन्ट होइन सो हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी भन्ने खालको कुरामा गरेको छौँ सो एज अ चेयरम्यान एन्ड फाउन्डर अफ दिस कम्पनी अन बिहाफ अफ आवर सिनियर म्यानेजमेन्ट all our board of directors, all our shareholders, all our team members, and we really want to thank our stakeholders. Our patronage is already there for them, but we want to grow together and we're going to take it forward. Thank you so much. Thank you. It's wonderful interacting today, and then we look forward to do it one more time next week. Definitely. Yeah. Thank you.